Let us see about microbial diseases. We know very well microbes. Microbes are microorganisms. Microorganisms, and we learned that all these microorganisms, almost all these microorganisms causes diseases, and those disease-causing organisms are called as pathogens. Okay, pathogens causes diseases. That is why study of diseases is called as pathology. అని మనము ఇంతకు ముందు ఒకసారి మనం చెప్పుకొని ఉన్నాం. And let us come with these microbes. Microbes like virus, bacteria, fungi, protozoa. Virus, bacteria, fungi, protozoa. These are the microbes. These are the microbes. They causes diseases. Before going to know about those diseases and how they cause diseases, let us know about disease first. Types of diseases first. Okay. This is simply if we feel uncomfortable or if we are not able to do our activities regularly, మనం ఏదైనా సరే ఇబ్బంది మన బాడీలో ఇబ్బంది గమనించినా అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయినా మనం రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ రెగ్యులర్గా మనం ఉన్నట్లు మనం చేసుకోలేకపోయినా దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ డిసీజ్. ఓకే, అండ్ హియర్ డిసీజెస్ ఆర్ ఆఫ్ ఫ్యూ టైప్స్. వాటిల్లో కమ్యూనికబుల్, means disease which spread from one person to another person. ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యే డిసీజ్ ని మనము ఏం డిసీజ్ అంటామంటే కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అంటాం. దెన్ ఇంకొకటి నాన్ కమ్యూనికబుల్. Which do not spread from one person to another person is called as non-communicable disease. తర్వాత acute disease and chronic, then epidemic. అంటే ఈ పదాలు మనం వింటుంటాం. acute disease which persist only for a short duration of time. అంటే కొంత టైం పీరియడ్ మాత్రమే ఉంటుంది, అంత పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైం డ్యూరేషన్ వరకు ఉంటుంది. దానిని అక్యూట్ డిసీజ్ అంటాం. క్రోనిక్ డిసీజ్ ఇట్ పెర్సిస్ట్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్స్, ఈవెన్ ఇట్ మే బి ఫర్ లైఫ్ టైం. బ్రతికున్న రోజుల్లో అన్ని రోజులు కూడా ఆ డిసీజ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, దెన్ క్రోనిక్. దెన్ ఎపిడమిక్ డిసీజ్, ద డిసీజెస్ విచ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఇట్ విల్ spread to more people and causes more damage within short period of time, called as epidemic diseases. So examples to them: viruses, the diseases. So this virus can be considered as both sir kindunnara living sir pampistunna sir and non living. It can be considered as a link between living and non living. So in the absence of host, this virus acts as a non-living thing, and when it come into contact with the host, okay, it becomes active, and it interferes with the cellular activities of the host, and it causes damage to the host. ఇక్కడ host ఎవరు అంటే host పారాసైట్ అంటే విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ ఇట్స్ లైఫ్, దానిని పారాసైట్ అంటాం. హోస్ట్, ఈ పారాసైట్ దేని మీద అయితే డిపెండ్ అవుతుందో దానిని హోస్ట్. ఈ వైరస్ దేని మీద, ఎగ్జాంపుల్ కామన్ కోల్డ్ అంటే జలుబు మనకు వస్తుంది. ఇక్కడ కామన్ కోల్డ్ ఈస్ కాజ్డ్ బై వైరస్. హోస్ట్ ఎవరు? మనము ఎవరికి జలుబు వచ్చిందో వాళ్ళు హోస్ట్, అది ఎవరి బాడీలోకి ప్రవేశిస్తుందో వాళ్ళు హోస్ట్. కామన్ కోల్డ్, స్మాల్ పాక్స్, ఓకే. అండ్ బ్యాక్టీరియా,
So here bacteria are both friend and foes. Friend and foe అంటే enemy. So that means some of the bacteria are useful to us. కొన్ని బ్యాక్టీరియా మనకి యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి, కొన్ని మాత్రమే హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అండ్ కాజెస్ డిసీజ్. వాటిల్లో మనకు కలరా is one of the disease caused by bacteria. Okay, cholera, right? Typhoid. So like this disease is caused by bacteria. Then fungi generally grows in damp places of the body or damp place of an organism. Damp అంటే తేమగా ఉన్నటువంటిది, and damp and dark places, generally damp and dark places. ఎగ్జాంపుల్ మనకు మనుషుల్లో వచ్చేటువంటిది రింగార్డ్, తామర అంటారు తెలుగులో. రింగార్డ్ is the disease caused by fungi. And protozoan diseases like amoebiasis, okay, malaria, these are the some diseases caused by protozoans. ఇవే కాదు, some other things are there. Worms, కొన్ని worms, some of the worms will grow in our intestine, okay, like టీనియా సోలియం, టేప్ వామ్, ఇవి మన బాడీలో పెరుగుతాయి, వాటి వల్ల కూడా మనకి డిసీజెస్ వస్తాయి. దెన్ ఇక్కడ మనము డిసీజెస్ లో కమ్యూనికబుల్, నాన్ కమ్యూనికబుల్, అక్యూట్, క్రోనిక్, ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్ గురించి చూసాం. సో హియర్ అసలు ఫస్ట్ మనకు డిసీజ్ ఎలా వస్తుంది అనేది చూద్దాం. స్టేజెస్ ఆఫ్ డిసీజ్. ఒకటి, ఇన్ఫెక్షన్, ఇంకుబేషన్, symptoms, then termination. Okay, infection, entry of disease causing organisms into the body is called as infection. ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అంటాం కదా. ఎంట్రీ ఆఫ్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజం ఇంటూ అవర్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో వెన్ ఎవర్ ఫారిన్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మన బాడీకి సంబంధం లేనటువంటివి, ఫారిన్ ఆర్గానిజమ్స్, ఫారిన్ బాడీస్, ఇఫ్ దే ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ బాడీ, అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు కిల్ దెమ్ అండ్ విల్ ట్రై టు రెసిస్ట్ దెమ్. ఇఫ్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓవర్కమ్ అయిపోతే we will not be affected. ఓవర్కమ్ అవ్వకపోతే we will be affected with the disease. So entry of disease causing organisms into body is called as infection. Incubation, మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజం డిసీజ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. ఓకే, ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ పీరియడ్ టు గ్రో ఇట్స్ నెంబర్. అవి వాటి నెంబర్ ని పెంచుకొని దెన్ దే విల్ కాజ్ ద డిసీజ్. ఆ నెంబర్ ని పెంచుకునే స్టేజ్ నే ఇంకుబేషన్ అంటాం. And then symptoms, after incubation slowly we will get some symptoms. ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద డాక్టర్ హీ విల్ ఆస్క్ నీకు ఎలాగుంది, ఏమనిపిస్తుంది, అట్లా ఉందా ఇట్లుందా అని అడుగుతాడు. నువ్వు చెప్తావు అట్లయింది ఇట్లుండాలి అని. అంటే ఏంటి అవన్నీ సిమ్టమ్స్. సో బై సిమ్టమ్స్, ఓకే, we could decide the disease. ఏ డిసీజ్ మనకు వచ్చింది అని మనము సిమ్టమ్స్ ద్వారా చెప్పచ్చు. డాక్టర్ అడుగుతాడు, క్వశ్చన్స్ వేస్తాడు కదా, నువ్వు చెప్పే ఆన్సర్స్ ని బట్టి ఆయన ఒక ప్రిలిమినరీ ఐడియాకి వస్తాడనమాట నీకే డిసీజ్ వచ్చింది అని. ఓకే, దెన్ డిసీజ్ కాజింగ్ డిసీజ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్. ఆఫ్టర్ సిమ్టమ్స్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్, డిసీజ్ విల్ బి సివియర్. అది ఏదైనా కానీ ఎక్కువగా వస్తుంది మనకి. సో దట్ మీన్స్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ గ్రోన్ ఇన్ మోర్ అండ్ మోర్ నెంబర్స్. ఆఫ్టర్ దట్ టర్మినేషన్ అంటే
దానంతకదే తగ్గిపోతుంది, దానంతకదే డిసీజ్ తగ్గిపోతుంది. ఎలాగంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిసీజ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ సైకిల్. ఎగ్జాంపుల్, మనకి కామన్ కోల్డ్, జలుపు 1 వీక్ లో తగ్గిపోతుంది అంటారు. మందులు వేసుకుంటే ఒక వారంలో, వేసుకోకపోతే 7 రోజుల్లో అంటారు. ఎట్లయినా ఒకటే కదా. సో ఒక వారంలో తగ్గిపోతుంది అంటారు కదా. నువ్వు వాడినా వాడకపోయినా కొన్ని తగ్గిపోతాయి, కొన్నిటికి వాడాల మనం. సో దట్ ఈస్ టర్మినేషన్, రైట్? ఇక్కడ టర్మినేషన్ అంటే డిసీజ్ తగ్గిపోవడానికి ఇంకొకటి కూడా కారణం ఉంటుందమ్మా. ఇఫ్ ద ఆర్గానిజం డైస్, దెన్ విత్ ద ఆర్గానిజం, ఓకే, ఇఫ్ హోస్ట్ డైస్, ఆర్గానిజం అనే దానికంటే ఇఫ్ హోస్ట్ డైస్, ఆటోమేటిక్లీ డిసీజ్ ఆల్సో డైస్, డిసీజ్ కూడా చనిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. సో ఇవి స్టేజెస్ ఆఫ్ ఓకే డిసీజ్. దెన్ కమ్యూనికబుల్, మనం చెప్పుకున్నట్టు విచ్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ 1% టు అనదర్ పర్సన్. ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతాయి? హౌ డిసీజెస్ విల్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ 1% టు అనదర్ పర్సన్? ఎట్లా? త్రూ ఎయిర్, వాటర్, ఫుడ్ and mosquito bites, or through some other organisms, animals. So air, example, if the person who is suffering with cold sneezes, okariki jalupu undi, tummutaru, so the virus will enter into that air, gaaliloki virus enter avutundi. If any healthy person inhales, healthy person danini gana పీల్చినట్లయితే, this is organism enters into our body. వాటర్, కంటామినేటెడ్ వాటర్ తాగినా కూడా విల్ గెట్ డిసీజెస్. కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ తిన్నా వస్తుంది. అండ్ సమ్ డిసీజెస్ విల్ స్ప్రెడ్ ఈవెన్ త్రూ టచ్. ఎగ్జాంపుల్, స్కాబీస్, గజ్జి అంటారు కదా నాన్న, టచ్ చేస్తే చాలు, వచ్చిన వాళ్ళు టచ్ చేస్తే కూడా చాలు. ఓకే, నాన్ కమ్యూనికబుల్, ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వవు. ఓకే, అవి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. ఎగ్జాంపుల్, ఒక హార్ట్ ఇష్యూ, దానిని డిసీజెస్ అన్నాము. డయాబెటిక్ కావచ్చు, ఇంకా కొన్ని కావచ్చు. దే విల్ నాట్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ 1% టు అనదర్ పర్సన్. దెన్ అక్యూట్, షార్ట్ టర్మ్, మనం చెప్పుకున్నట్టు కోల్డ్. క్రానిక్, మనం అనుకున్నట్లు డయాబెటీస్ కావచ్చు, హార్ట్ డిసీజ్ కావచ్చు. క్రానిక్. ఎపిడమిక్, దీన్ని మనము మహమ్మారి అంటాము, డేంజర్ సిచ్యువేషన్. ఎగ్జాంపుల్, మనం కరోనా చూసాం. ఈ పైన ఉన్న అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కరోనాలో ఉన్నాయి. ఇఫ్ యు టచ్, యూ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఇఫ్ యు ఇన్హేల్ ద ఎయిర్, కంటామినేటెడ్ ఎయిర్, యూ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఇట్ మే స్ప్రెడ్ త్రూ వాటర్, ఫుడ్, అన్ని ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ హౌ విల్ గెట్ ద డిసీజెస్. అండ్ డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కాజెస్ డిఫరెంట్ డిసీజ్. రకరకాల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ప్యాథోజన్స్ రకరకాల డిసీజెస్ కాజ్ చేస్తాయి. అండ్ వీ కుడ్ అబ్జర్వ్ దట్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో గెట్ డిసీజెస్. ప్లాంట్స్ కూడా డిసీజెస్ వస్తాయి. అండ్ దోస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. మనకు వచ్చేటివి డిఫరెంట్, అనిమల్స్కి వచ్చేటివి డిఫరెంట్. దోస్ ఆర్ different microorganisms causes different diseases, and this type of infection will be different. Okay, incubation will be different. And here some of the organisms will affect only certain parts of our body. దానినే మనము ఆర్గాన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. ఆర్గాన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫెక్షన్. That means the disease causing organism only affect that particular organ. Example, tuberculosis, TB antam. It infects only our respiratory system. Okay, in jaundice ఏది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? లివర్. Okay, like that organ specific infections also there. ఇక్కడ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకున్నట్లు. But non-communicable diseases also spread from one person to another person in rare cases through blood transfusion. Infection ఉంటుంటాయి, కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న పర్సన్ నుంచి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేస్తే అయ్యేకి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ రేర్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ సమ్ హెరిడిటరీ డిసీజెస్ ఆల్సో. అంటే వారసత్వంగా వచ్చేటివి, పేరెంట్స్ కుంటే పిల్లలకు వచ్చేటివి. అది వెరీ రేర్ కేస్. And how these diseases can be controlled, ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి
అంటే దీనికి మనం ఒక వన్ కొటేషన్ ఈస్ దేర్. ప్రివెన్షన్ ఈస్ better than cure. Prevention is better than cure. Prevention వచ్చిన తర్వాత జబ్బును తగ్గించుకోవడం కంటే రాకుండానే చూసుకోవడం చాలా మంచిది. వచ్చిన తర్వాత సో ఇఫ్ వి గెట్ ఎనీ డిసీజ్ we go to doctor and we take treatment. హాస్పిటల్ కి వెళ్తే మెడిసిన్స్ ఇస్తారు, రైట్? సో హియర్ ఫర్ వైరల్ డిసీజెస్ we don't have medicines mostly, అసలు లేవు. వైరల్ డిసీజెస్ కి మెడిసిన్స్ లేవు. బ్యాక్టీరియల్ diseases can be controlled by medicines like antibiotics. బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతాయి? బై antibiotics. So these antibiotics control the growth of bacteria and they even kill the bacteria. ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాంటీబయాటిక్స్ లో చాలా ఉన్నాయి. పెన్సిలిన్, ఎరిథ్రోమైసిన్, అజిథ్రోమైసిన్, పెన్సిలిన్, ఇవి యాంటీబయాటిక్స్. సో ఇక్కడ డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్తాం, రాకుండానే చూసుకోవడం ప్రివెన్షన్. దిస్ ప్రివెన్షన్ ఈస్ డన్ బై వ్యాక్సినేషన్స్. Prevention is done by vaccination. So this vaccination contains less effect or dead microorganism. Either it may be virus or bacteria, whatever it may be. దేనికి వ్యాక్సినేషన్ లో లెస్ ఎఫెక్ట్, దానికి సంబంధించినటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంటుంది. లెస్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ డెడ్. When we take that vaccination, our body thinks it as real one and it produces antibodies. And it will kill them. When antibodies are ready in our body, if any other case, those microorganisms enter into our body, disease causing organisms, if they enter into our body, మన బాడీ లోకి వస్తే ఇమీడియట్లీ ఆ యాంటీబాడీస్ ఏం చేసే వాటిని చంపేస్తాయి. దే విల్ కిల్ దెమ్. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కిల్ చేస్తుందని ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం కదా, దే విల్ కిల్ దెమ్. ఎగ్జాంపుల్ polio drops. Polio is also caused by virus. It affects nervous system of hands and limbs. కాళ్ళల్లో చేతుల్లో ఉండే నర్వస్ సిస్టమ్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. పోలియో డ్రాప్స్ వేసుకుంటాం కదా, చిన్నపిల్లలు అప్పుడు వేస్తారు కదా. పోలియో డ్రాప్స్ కంటైన్స్ డెడ్ పోలియో వైరస్ ఆర్ లెస్ ఎఫెక్టివ్ పోలియో వైరస్. అండ్ చాలా డిసీజెస్ కి వీ హ్యావ్ వ్యాక్సినేషన్స్ నవేడేస్. సో ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, we could be protected from diseases by following few actions like drinking safe water, good water, and covering the pots with lids. కుండలను బిందెలలో నీళ్ళు తాగేట్టుగా అంటే మూతలు పెట్టడం. ఇప్పుడు అందరూ క్యాన్ వాటర్, మినరల్ వాటర్ తాగుతున్నారు. దట్స్ ద డిఫరెంట్ థింగ్. అండ్ ఈటింగ్ ఫుడ్ వైల్ ఇట్ ఈస్ హాట్ ఆర్ కవరింగ్ ద ఫుడ్ విత్ లిడ్స్ ఆర్ నెట్స్. కవర్ చేయడము. అవాయిడింగ్ ఫుడ్, రోడ్ సైడ్ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్స్. ఇట్లాంటి కొన్ని హెల్తీ థింగ్స్ లైక్ డూయింగ్ ఎక్సర్సైజ్, ఇట్లాంటివన్నీ, డ్రింకింగ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తే వీ కుడ్ బి ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఎఫెక్టింగ్ విత్ ద డిసీజ్. ఈ విధంగా మనము డిసీజెస్ నుంచి కూడా ప్రొటెక్ట్ అవ్వచ్చు.